الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله
وصد عن سبيل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق Itu apa sih namanya deh? فإن الله Kata si Mariam itu سميع pakai عليم والمطلقات kenceng. يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن Apa? يكتمن ما خلق الله في Ditinggal أرحامهن إن sedikit. كن Tahu sekarang. يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان Bisa kita ambil makan kemarin. فإمساك بمعروف أو Terus? تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى Bismillah. تنكح فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود Sekarang enggak. الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا Langsung ya. طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات
والوالدات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها لا تضار والدة بولده لا تضار والدة بولده لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فإن أراد فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير لا جناح ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قل فشربوا منه فشربوا منه إلا قليلا منهم فلم قليل فشربوا منه إلا قليل منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله
وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Kak Rahmi Safitri yang sudah mentasmiakan setengah juz terakhir, juz 2. Semoga menambah keberkahan pada agenda kajian pada malam ini insya Allah. Dan semakin menguatkan kita untuk terus istiqomah bersama Al-Quran dan semangat dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, pemateri kita sudah memasuki ruangan Zoom kita. Insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan pembahasan dan menimba ilmu tentang bagaimana pesan dan amanah dari kisah upaya kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja kepada pemateri kita, yaitu Ustadz Muhammad Azam Ismail, LC.MI FKH, calon dokter insya Allah. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Baik, akhwat dan ummahat yang Allah muliakan. Kembali kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini. Insyaallah kita akan membahas salah seorang sahabat yang mulia yang juga tidak kalah jauh kemuliaan yang beliau punya, keutamaan yang Allah berikan karuniakan kepada beliau, dan bahkan bisa dikatakan dalam soal Quran beliau jauh lebih menandingi di antara 3 sahabat sebelumnya yang telah kita bahas. Orang ini, sahabat yang mulia ini juga digelari oleh para sahabat, dan bahkan Umar bin Khattab mengatakan dengan Sayyidul Muslimin. Dan bahkan tidak sedikit juga dari para sahabat mengatakan dengan dia namanya adalah Sayyidul Qurra. Nama dia adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Dia merupakan orang-orang Ansar, dan perlu kita ketahui bahwasanya kebanyakan pakar Quran, kebanyakan yang jago dibanding Quran, dan juga di antara kutabul wahyi, para penulis wahyu itu adalah dari semuanya atau sebagian besar adalah orang-orang Ansar. 2 dari 4 yang kita bahas itu adalah orang Ansar dan Muhajirin. Dan ketika kemudian membahas dalam artian lebih spesifik di antara para penulis wahyu, maka sebagian besar adalah orang-orang Ansar. Di sini bahwasanya keterlambatan seseorang dalam beriman, keterlambatan seseorang dalam banyak kontribusi, jika ingin kemudian bisa mengejar ketertinggalan adalah bagaimana menjadi bagian dari Quran. Maka sangat banyak ya, ada orang-orang yang baru masuk Islam, para mu'alaf, tapi kemudian memberikan effort yang sangat besar. Saya tidak sedikit teman-teman yang ada di Madinah, itu para mu'alaf, tapi kemudian ketika mereka memberikan waktu yang luar biasa kepada Quran, Allah Subhanahu wa taala betul-betul meninggikan beliau dan bahkan memuliakan dibanding hal-hal yang bahkan orang-orang yang sudah terlahir dari keadaan muslim itu tidak memiliki nilai apa-apa di mata manusia dan sebagainya, dan bahkan mungkin wallahu alam di sisi Allah jauh lebih mulia. Maka dia merupakan orang Ansar dan juga merupakan kabilah Khazraj. Dia memiliki 2 kunyah, yang pertama diberikan gelar oleh Rasulullah dengan nama Abul Mundir ataupun Abul Mundir. Karena dalam sebuah hadis ya, nanti akan kita sampaikan tentang hadis ini. Dan adapun Umar memanggil Ubay bin Ka'ab ini dengan nama adalah Abu Tufail karena anak dia bernama Abu Tufail. Akhwat dan umat yang Allah muliakan, di sini
sebelum nanti kita melihat bagaimana luar biasanya sifat ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada Ubay, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Di antara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Maka di antara bentuk ihtiram kita, kecintaan kita kepada orang-orang yang mulia ini adalah juga dengan menamakan anak-anak kita dengan nama-nama orang mulia ini. Di antara hal yang sekarang tren adalah bagaimana tidak sedikit bahkan dari kita kemudian suka menamakan anak-anak kita dengan nama-nama yang seolah-olah bisa terlihat kebarat-baratan, di sisi lain seolah-olah ada nilai Islami. Itu bagus. Tapi dalam artian jauh lebih bagus terkala kemudian kita mengkampanyekan, kemudian membiasakan ataupun memasarkan kepada masyarakat dengan menggunakan anak-anak kita nama-nama orang mulia ini. Apakah dengan nama Ubay, nama Abu Bakar, nama Umar, ataupun nama sahabat-sahabat yang bahkan banyak orang belum mengetahui dan belum memiliki keutamaan yang luar biasa. Ada Mu'adz, ada Sa'ad, ada Ammar, dan sebagainya. Dan dengan artian adalah ketika orang-orang, emang Ubay ini siapa? Ketika orang bertanya, maka orang akan meneliti lebih jauh, dan kemudian dengan hal itu melihat keluar biasaan, keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat ini. Maka siapapun kita yang ingin memiliki anak, ataupun kemudian yang belum menikah, ataupun yang kemudian Allah takdirkan memiliki keturunan, laki-laki dan sebagainya, maka saya pribadi dengan luar biasanya orang ini sangat bagus ya jika seandainya kita menjadikan nama-nama para sahabat sebagai nama anak-anak kita. Ini diantara salah satu hal yang sunnah, hal yang bagus dengan bagaimana kembali memasarkan ataupun mengkampanyekan ataupun kemudian membumikan nama-nama para sahabat yang mulia ini agar tidak hilang di telan zaman. Dengan hal itu kita menamakan anak-anak kita dengan mereka. Ubay bin Ka'ab ini berbiasa ya. Dia termasuk seorang sahabat yang di antara kalangan Ansor, dia termasuk orang yang cepat beriman kepada Allah. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di kalangan Ansor. Kenapa? Beliau masuk Islam dan bahkan mengikuti Bai'ah Aqabah yang kedua. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah. Dan bahkan di antara hal yang luar biasa, beliau juga digelari dengan Hibrul Yahud ya, tintanya orang Yahudi. Maksudnya apa? Beliau termasuk orang yang banyak menulis, mengetahui baca tulis dan sebagainya. Karena itu nanti Ubay bin Ka'ab adalah orang pertama yang menulis wahyu dalam sejarah. Sahabat yang mengumpulkan wahyu dan menulis wahyu itulah Ubay bin Ka'ab. Dan bahkan selalu menjadi rujukan dalam banyak hal. Dan bahkan kita yang mungkin Allah izinkan ataupun bahkan sudah ada, bisa dipastikan sebagian besar orang-orang yang mengambil sanad Quran itu nanti ujungnya sebelum Rasulullah itu adalah Ubay bin Ka'ab. Karena banyak para sahabat-sahabat senior pun mengambil sanad qiraah itu kepada Ubay bin Ka'ab. Itu juga dia selain dikatakan dengan Sayyidul Muslimin, Ubay bin Ka'ab ini juga Sayyidul Qurra. Adalah penghulunya, pemimpinnya para penghafal Quran ataupun para qari dari kalangan para sahabat. Ubay bin Ka'ab ini dalam sejarah keislamannya, jadi ketika di Madinah, beliau termasuk orang yang banyak berinteraksi dengan kitab-kitab yang lain dan sebagainya. Tapi kemudian ada sifat ataupun jiwa siapapun orang-orang yang beriman yang Allah kemudian jaga hatinya, itu ada usaha bagaimana untuk mengenal lebih jauh tentang Allah dan Rasulnya. Hal ini terjadi pada banyak para sahabat ya. Di antaranya adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau kita gali lebih dalam tentang kisahnya adalah satu-satunya sahabat dari kalangan muhajirin yang tidak pernah minum khamar dan tidak pernah menyembah berhala. Dan Abu Bakar itu di luar pengetahuan Rasulullah, ternyata dia sudah melakukan banyak penelitian, observasi berkaitan dengan siapa Tuhan sebenarnya, mencari agama yang paling nyaman, yang paling tentram di dirinya dan paling masuk di akalnya. Maka Abu Bakar pernah bertemu dengan Buhairah. Sebelum Rasulullah bertemu dengan Buhairah, sampai dia bertemu dengan Buhairah, dan kemudian dia menceritakan mimpinya dan sebagainya, dan Buhairah mengatakan, in saddaqta, jika kamu benar, maka orang itu adalah yang akan datang dari kaummu. Dan kemudian kamu adalah merupakan khalifatuhu min ba'di. Abu Bakar menceritakan itu setelah kemudian Rasulullah wafat ya. Ketika sudah jadi khalifah, Abu Bakar menceritakan bahwasanya Buhairah sudah menceritakan kepada dirinya bahwasanya dia akan menjadi khalifah. Sahabat-sahabat yang mulia di antara mereka adalah sahabat-sahabat yang juga termasuk orang-orang yang sudah mulai mencari Islam. Bukan dalam artian hasil rekrutmen seseorang yang kemudian masuk Islam dengan kondisi dakwah tadi, tidak. Maka Ubay bin Ka'ab adalah orang-orang yang memang berusaha mencari Islam itu sendiri. Maka suatu waktu dia berjalan di kota Madinah, tiba-tiba mendengar suara di sebuah rumah, diskusi, pembicaraan seseorang, dan kemudian dikatakan di sana bahwasanya ada seorang Rasul. Dan ternyata di rumah tersebut merupakan rumah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi'.
yang ketika itu di sana ada Mus'ab bin Umair yang sedang berdakwah dan kemudian berusaha membuat orang-orang yang ada di Madinah untuk menjadi seorang muslim. Karena itu luar biasa. Ubay kemudian datang dan bahkan mengakui beriman kepada Allah dan Rasulnya dan ikut berkontribusi datang berbaiat kepada Rasulullah pada baiat Aqabah kedua. Ubay bin Ka'ab ini juga suatu ketika ya Rasulullah SAW ada bakso ikan, nggak ada apa sih yang kita ini. Ubay sedang kondisi sholat nih suatu ketika Ubay sedang sholat dan sebagainya, kemudian Rasulullah memanggil dia, ya Ubay. Jangan melihat dalam Masjid Nabawi Ubay sedang sholat dipanggil oleh Rasulullah. Tapi kemudian Ubay tidak membatalkan sholatnya, tapi kemudian mempersegera sholatnya, mempercepat, dan kemudian datang pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Ubay, ma mana'aka an tujibani idza da'autuk. Wahai Ubay, kenapa engkau tidak memutus salatmu ketika aku memanggilmu? Alam tasma' aw alam ta'lam? Ataupun afalam tajid fima uhiya ilayya istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Maka bukankah kamu mengetahui ada ayat dalam Al-Qur'an istajibu lillahi walir rasul? Penuhi panggilan Allah dan Rasulnya jika mereka memanggilmu lima yuhyikum, mana yang membaik untuk kehidupanmu dan sebagainya. Maka di sini walaupun orang-orang yang baik, orang-orang yang para penghafal Quran, di sini juga bukan berarti mereka luput dari kesalahan, tidak. Bukan berarti mereka bebas dari kesalahan, tidak. Orang-orang penghafal Quran, orang-orang yang memiliki bagian dari Quran juga memiliki kesalahan. Tapi di sini luar biasa, lihat bagaimana akhlaknya Ubay. Orang-orang yang benar jujur dengan Qurannya, orang-orang yang jujur dengan hatinya, mereka ketika mengetahui kesalahan, langsung kemudian menyadari dan kemudian tanpa berpikir panjang untuk meminta maaf. Maka Ubay mengatakan, qala bala wa la a'udu insyaallah. Benar ya Rasulullah, dan aku berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Tapi di sini apa? Lihat, Rasulullah karena lima yuhyikum, apa yang membuat kamu bisa hidup, membuat kamu bisa baik, membuat kamu apapun yang mungkin yaj'alukum hayy, membuat kalian menjadi hidup. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ala u'allimaka suratan ma unzila fit Taurah wala fil Zabur wala fil Injil wala fil Quran mislaha. Qultu bala ataupun qala bala. Rasulullah mengatakan, wahai Ubay, maukah kamu, ini setelah dipanggil tadi ya, maka Rasulullah mengatakan, maukah kamu aku ajarkan sebuah surat yang diturunkan dalam Taurat, tidak diturunkan dalam Taurat, tidak ada dalam Zabur, tidak ada dalam Injil, dan tidak ada yang sama dalam Al-Quran seperti dengan surat ini. Dalam artian secara kualitas, secara kebaikan, secara fadilah, tidak ada yang bisa menyamai surat-surat yang lain melainkan dari surat ini. Maka Ubay mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Ubay mengatakan di dalam hadis tersebut, fa inni arju alla akhruj min dzalikal bab hatta tu'allimaha, ataupun kemudian hatta ata'allamuha. Maka aku berharap bahwasanya sebelum keluar dari pintu Masjid Nabawi ini, aku sudah mengetahuinya. Maka sampai kemudian Rasulullah berjalan, dan kemudian Ubay juga ikut berjalan. Dan Ubay berusaha memperlambat jalannya. Maka kemudian Rasulullah juga belum menyampaikan, maka Ubay kemudian bertanya, ya Rasulullah, as-surat allati qulta li. Maka Rasulullah bertanya, fa kaifa taqra idza kunta tusalli? Apa yang kamu baca ketika kamu salat? Maka Ubay mengatakan, fa qara'tu bi Fatihatil Kitab. Aku membaca Fatihatil Kitab ataupun surah Al-Fatihah. Rasulullah mengatakan, hiya wa hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Di sini menarik. Akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, kebanyakan para sahabat itu ketika ditanya oleh Rasulullah, mereka selalu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi Ubay dalam beberapa kesempatan jika berkaitan dengan Quran, beliau berani menjawab dan selalu dibenarkan oleh Rasulullah. Ini luar biasa bagaimana taufik yang Allah berikan kepada Ubay dalam soal Al-Quran ini. Maka juga di antara hal yang lain yang luar biasa ya, Ubay bin Ka'ab ini salah seorang sahabat yang luar biasa, dan bahkan ada hal yang betul-betul menggugah hati. Suatu ketika di malam hari, Rasulullah tiba-tiba keluar dari rumahnya, datang ke rumah Ubay mengetuk pintu. Dan ketika kemudian membukakan pintu, melihat ternyata Rasulullah yang datang. Apa yang membuat Rasulullah datang pada malam hari? Maka Rasulullah mengatakan, ya Ubay, fa inna Allah amarani an aqra'a 'alaika lam yakun alladziina kafaru. Wahai Ubay, Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu lam yakun alladziina kafaru. Ubay kaget. Hal sammani lak? Allah menyuruh saya, apakah Allah kemudian menyebutkan nama saya kepada kamu? Qala na'am.
Ubay bertanya lagi. Qala hal dzukira ismi 'inda al-'arsyil 'azim? Qala na'am. Maka kemudian fadafarat aina. Langsung bercucuran mata Ubay. Bayangkan, aku dan umat yang Allah muliakan. Sahabat yang mulia, betapa mulia Ubay yang luar biasa. Allah sampai menyebutkan nama dia dari langit dan memerintahkan Rasulullah membacakan lam yakunil ladzina kafaru. Membacakan surah Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Itu di antara sahabat yang juga dzukira ismuhu fil mala'il a'la, seorang sahabat yang Allah sebutkan namanya dari tempat yang sangat tinggi ataupun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara kemuliaan yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay juga di antara salah seorang sahabat yang dikatakan adalah termasuk ahli fikihnya para sahabat dan juga dikatakan sebagai aqdahum, juga adalah qadinya para sahabat. Tidak banyak ya, tidak sedikit kisah yang dialami oleh Umar bin Khattab ketika beliau kemudian ada konflik dengan sahabat yang lain, dengan Mu'adz bin Afra. Kemudian juga pernah suatu ketika ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab ketika belum menjadi khalifah, datang dari Irak jauh-jauh. Kemudian ada majelis, jadi di antara hal yang dilakukan oleh para sahabat ada majelis yang di sana ada sesi tanya jawab ataupun liqa maftuh ataupun pertemuan secara langsung dengan para khalifah. Dan tidak sedikit dari mereka bertanya tentang hukum fikih, tidak sedikit dari mereka kemudian bertanya tentang permasalahan-permasalahan hidup. Maka orang dari Irak ini melihat setiap kali orang yang bertanya, Umar bin Khattab melihat ke arah seseorang, seolah-olah melihat pembenaran, apakah benar atau salah dan sebagainya. Maka kemudian setelah semuanya pergi, orang ini bertanya, siapa orang ini? Ya Amirul Mukminin, engkau setiap bertanya, engkau palingkan wajahmu. Umar bertanya, apakah kamu tidak mengetahui dia? Umar mengatakan, fa innahu sayyidul muslimin. Dia adalah pemimpinnya, penghulunya orang-orang muslim. Maka kemudian di antara hal yang lain yang luar biasa dari Ubay bin Ka'ab adalah tidak sekali, dua kali kemudian bagaimana Rasulullah bertanya kepada beliau dan bahkan kemudian melihat bagaimana kefakihan beliau, kepahaman beliau tentang Al-Qur'an ini. Di hadis yang lain di sini dikatakan dalam Sahih Muslim di dalam sanad dari Ubay bin Ka'ab langsung Rasulullah bertanya, "Ya Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Mundhir, ini panggilan kunyah yang Rasulullah berikan kepada Ubay. Apakah kamu tahu ayat apa dalam Al-Qur'an ini yang paling mulia dan paling agung? Maka di antara sikap Ubay, di antara para sahabat kebanyakan seperti itu mengatakan, "Qala ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul tanya lagi, "Ya Ubay, ya Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Ayat apa dalam Al-Qur'an ini yang paling mulia? Maka kemudian Ubay menjawab, lagi-lagi Ubay menjawab dan tidak lagi mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena apa? Ubay sangat paham dan sangat tahu dengan Al-Qur'an. Maka dia mengatakan Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Maka Rasulullah kemudian menepuk dada Ubay. Dia mengatakan, "Wallahi liyahnikal ilmu Abul Mundhir." Bagaimana doa Rasulullah kepada Abul Mundhir, kepada Ubay adalah semoga Allah memudahkan seluruh ilmu dalam memahami. Di sini menarik. Akhwat dan umat yang Allah muliakan, di antara bentuk sifat para ahlul Quran agar kemudian kita istiqomah adalah selalu meminta doa kepada guru-guru kita. Ataupun kita sebagai guru perlu juga di antara hal adab yang mungkin perlu kita sering kita lakukan adalah selesai mungkin ada yang setoran, selesai setor 1 juz, selesai kemudian tasmi'. Maka kemudian kita yang mendengarkan sebagai muhafidz ataupun muhafidhah doakan. Ini di antara yang banyak dilakukan oleh para guru-guru. Ataupun kemudian ketika di antara hal yang saya lakukan ataupun yang saya alami ketika dahulu menyetorkan hafalan, selesai setor 1 juz, 2 juz, kemudian kita diminta mengaminkan, nanti didoakan oleh guru-guru kita. Maka hal ini juga, jika seandainya guru kita tidak berinisiatif minta, Ustaz doakan saya, Ustazah doakan saya. Maka Rasulullah mengatakan, liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu memudahkan Ubay untuk bisa memahami apapun. Dan bahkan termasuk gurunya Abu Hurairah, gurunya kemudian di antara para sahabat-sahabat yang mulia ya. Bahkan di sini dikatakan juga bahkan Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, kemudian Abdullah bin Aish, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian juga di antara para sahabat Abdurrahman bin Abza dan Abul Mihlab ya. Maka banyak para sahabat itu ujungnya adalah Ubay bin Ka'ab. Maka karena itu dikatakan dengan Sayyidul Qurra. Dan juga di sini di awal seharusnya saya sampaikan, Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat
yang juga ikut terlibat dalam perang Badar. Di sini kalau seandainya kita baca buku-buku sirah, baca buku-buku para sahabat dan kemudian diceritakan syahidah Badran ataupun mengikuti perang Badar, ikut terlibat dengan perang Badar, kenapa lebih ada kekhususan pada perang Badar? Karena ketika suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Ma yudrik," Rasulullah bertanya kepada Umar, "Apa yang kemudian kamu ketahui? Idza tala'allahu ala ahli Badar." Jika Allah kemudian membongkar, memperlihatkan apa seandainya ada keburukan pada ahli Badar. Maka dalam sebuah diskusi Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ma syi'tum fa inni ghafartu lakum, fa inni ghafartuhu lakum." Lakukan apapun yang kalian inginkan, aku sudah ampuni, kata Allah. Maka di antara kemuliaan ahli Badar adalah mereka yang sudah dijamin masuk surga. Maka jika seandainya ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa didahului azab, yang jelas pertama Rasulullah itu tidak masuk. Ada 10 orang sahabat Nabi. Yang itu dalam artian setelah itu ada syahadat dalam artian para yang ikut perang Badar itu ada sekitar 313 dan sebagainya. Maka tinggal sisa berapa? Karena itu jika kita pernah mendengar cerita tentang Fatu Mekah, ada Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia perang, yang dalam Islam seharusnya dia dibunuh karena dia adalah mata-mata ataupun membocorkan rahasia perang, tapi karena Hatib bin Abi Balta'ah ikut dalam perang Badar, maka Rasulullah pun angkat tangan dengan besarnya dosa yang beliau lakukan. Karena itu di antara kemuliaan para syuhada Badar adalah juga teruji keimanan mereka dan terbukti keimanan mereka, maka apapun yang mereka lakukan setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di banyak hadis yang lain, di antara yang juga disampaikan di sini, yang kalau sebelumnya kita menceritakan tentang Mu'adz bin Jabal adalah a'lamuhum bil halal wal haram, dalam hadis yang sama Rasulullah mengatakan arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling rahmah, orang yang paling pengasih, orang yang paling penyayang dalam umatku kepada umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah Umar. Orang yang paling tegas, orang yang paling ketat, orang yang paling keras dalam hudud adalah Umar. Wa asdaquhum haya'an Utsman, dan yang paling benar jujur dalam bagaimana sifat malunya adalah Utsman. Wa aqrahum li kitabillah, dan ini yang paling pakar, wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling paham, paling tahu, paling qari ataupun paling bagus bacaan dan sebagainya juga dalam kitabillah adalah Ubay bin Ka'ab. Karena itu juga Ubay di hadis yang lain dikatakan wa aqdahum, termasuk juga adalah orang yang paling paham dengan fikih. Nah, kemudian wa afraduhum Zaid bin Thabit wa alamu bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Kemudian lanjutan hadis ini, ala wa inna likulli ummatin aminan wa inna amina hadhihi ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini menarik nih, nama-nama yang luar biasa ini. Kalau kita punya anak, namakan semua dari nama mereka. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, ada Ubay, ada Zaid bin Thabit, ada kemudian Mu'adz bin Jabal, kemudian ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka nama-nama yang mulia ini perlu kita jadikan sesuatu, kita syiarkan kepada banyak orang. Ubay bin Ka'ab karena dia tadi hibrul wahyi ataupun kemudian dia adalah orang yang bisa baca tulis dan sebagainya dari kalangan Yahudi sebelumnya, ataupun dia bukan orang Yahudi tapi kemudian menjadi orang yang bekerja dengan orang Yahudi yang menulis ulang wahyu ataupun menulis ulang Taurat. Maka kemudian beliau juga termasuk orang pertama yang menulis wahyu. Karena itu, jika suatu ketika Rasulullah salat ya, kemudian ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, jawazta ayatan." Ya Rasulullah, engkau sepertinya melampaui satu ayat. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hal fil qaumi Ubay?" Apakah di jemaah ini ada Ubay? Qala na'am idzan sadaqu. Berarti kalian benar, aku yang salah. Maka di antara tempat rujukan untuk dalam banyak hal, dalam masalah bacaan, qiraah, dalam masalah yang lain adalah Ubay bin Ka'ab. Dan dia juga termasuk penulis wahyu di kalangan Ansar ataupun penulis wahyu secara umum. Jadi penulis wahyu di kalangan Ansar itu ataupun penulis Quran yang ikut terlibat dalam kodifikasi Al-Quran adalah Zaid bin Thabit yang sebagai ketuanya, kemudian Abu Zaid, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan kemudian satu lagi adalah Mu'adz bin Jabal. Ini adalah para penulis wahyu di kalangan Ansar. Juga dalam artian Ubay bin Ka'ab, di antara kemuliaan para penghafal Quran adalah Allah memudahkan mereka dalam memahami hukum. Allah memudahkan mereka dalam memahami fikih. Allah memudahkan mereka karena itu yang sebelumnya terjadi pada Mu'adz, man aradallahu bihi khairan ataupun may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan bikin dia paham dalam agama ini. Maka al-khairan, Al-Qur'an juga dalam arti kategori adalah al-khair. Maka kemudian di antara hal-hal lain yang luar biasa dari para Ubay ini, dari kisah Ubay bin Ka'ab ini adalah banyak hal yang sebenarnya bisa kita ambil dari kisah-kisah ini.
Maka juga di antara seorang sahabat yang luar biasa kecintaannya pada Rasulullah ya. Kalau kita mendengar teman-teman yang Allah muliakan, jika mungkin teman-teman di Jawa ataupun mungkin kita melihat di Instagram sebagainya, udah sholawatin aja dulu gitu ya. Ini dalilnya apa? Kita mau mobil, mau kendaraan baru, mau ini sebagainya, maka kemudian dia mengatakan udah sholawatin aja dulu. Kenapa ini dilakukan? Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ubay. Jadi suatu ketika Ubay dengan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, bahwasanya apakah aku bersalawat kepadamu cukup dalam artian 100 kali dalam sehari? Kalau kamu ingin, kalau kamu ingin, tambah. Kemudian dilakukan terus sampai kemudian Ubay mengatakan, idzan aj'alu laka salati kullaha. Ya Rasulullah, aku jadikan seluruh doaku, aku tidak berdoa yang lainnya, melainkan doaku adalah dengan bersalawat kepadamu semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, idzan tuffahammu. Wahai Ubay, maka apapun seluruh kegelisahanmu, apapun seluruh gundah gulanamu, apapun semua yang ada di hatimu, akan Allah selesaikan dan Allah cukupkan. Karena itu kenapa di antara banyak hal fadilah salawat adalah dengan kita apapun kegelisahan yang ada di hati kita, apapun keinginan, apapun hajat, maka dengan kita bersalawat diselesaikan oleh Allah dengan fadilah salawat ini. Dan ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Bagaimana luar biasa dan kecintaannya kepada Rasulullah. Dan bagaimana lihat posisi Ubay ini di kalangan para sahabat. Jadi suatu ketika perlu kita pahami bahwasanya tidak ada hadis yang betul-betul resmi ataupun ayat dalam Al-Qur'an mengatakan tentang tanda-tanda ataupun kemudian kapan terjadi Lailatul Qadar. Jadi suatu ketika tiba-tiba di sini diriwayatkan Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada para sahabat, "Man yaqumul haula yusibu Lailatul Qadar?" Ya. Siapa yang mengatakan pada malam ini jatuh Lailatul Qadar? Maka para sahabat mengatakan, "Arada an la yatakilan nas, ma innahu qad alima annaha fi Ramadan." Dalam artian di sini adalah Abdullah bin Mas'ud berharap karena ada seorang sahabat mengatakan malam tadi Lailatul Qadar, maka berharap jangan para sahabat tetap terus beramal gitu. Kemudian tiba-tiba seorang sahabat mengatakan, "Bi ayyi syai'in taqulu dzalika ya Abul Mundhir?" Maka dia mengatakan yang mengatakan itu adalah Ubay. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Apa alasanmu mengatakan wahai Ubay bin Ka'ab, wahai Abul Mundhir, kenapa kamu mengatakan tadi malam adalah Lailatul Qadar?" Maka dia mengatakan, "Qala bil alamah au bil ayah allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu'u yawma idin la syi'a laha." Rasulullah mengatakan hanya tanda-tanda bahwasanya di antara tanda indikasi malam Lailatul Qadar adalah ketika matahari muncul, maka tidak ada cahaya panas yang keluar pada hari itu. Maka ketika itu kemudian Ubay mengatakan tadi malam ada Lailatul Qadar, sehingga para sahabat semuanya yakin dan kemudian tidak i'tikaf lagi. Lihat, bayangkan luar biasa posisi Ubay yang luar biasa pada waktu itu. Di sini kita melihat adalah bagaimana luar biasanya Allah, karena itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, Inna bihadzal kitab yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u biha akharin. Allah akan dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini akan mengangkat derajat suatu kaum dan bahkan Allah juga akan menghinakan dan merendahkan mereka dengan Quran ini. Karena itu orang-orang yang menghafal Quran bisa dimuliakan oleh Allah dan bisa dihinakan. Karena itu Qur'annya tergantung bagaimana interaksi kita, tergantung bagaimana kita memahami, dan tergantung bagaimana kemudian kita mendalami Al-Quran ini. Maka kemudian juga di antara Ubay bin Ka'ab termasuk juga banyak meriwayatkan hadis dan juga termasuk para sahabat yang banyak diambil ya pendapat dan kemudian masukan dan sarannya. Maka di antara nasihat ataupun kemudian perkataan Ubay yang luar biasa di sini adalah ta'allamul arabiyyah kama ta'allamuna hifdzal Qur'an ataupun kama tu'allimuna hifdzal Qur'an. Maka di sini belajarlah bahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari bagaimana cara menghafal Quran. Karena apa? Karena Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tidak. Al-Quran ini akan lebih memberikan tasir, pengaruh yang besar ketika kemudian dipahami dengan baik, ditadaburi dengan baik, dan kemudian dia akan nyampe ke hati kemudian ketika mana ayat-ayat ini, ataupun apa yang Allah sampaikan ini kemudian diamalkan dan dipraktekkan. Tentu para sahabat tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa dalam menghafal Quran.
Di sini juga menjadi sentilan kecil bagi kita adalah yang terburu-buru, ingin segera dan tidak bersabar dengan proses, ataupun langsung dengan segala hal langsung apa tip paling cepat. Sebagai tidak ada yang cepat, semuanya ada prosesnya. Kalaupun tercepat memang iya, tapi kemudian bagaimana menjaga hafalan ini, bagaimana kemudian mendalaminya, maka akan sangat jauh-jauh berbeda. Dan kemudian di sini juga berkaitan dengan Quran. Beliau mengatakan, "Ma taraka 'abdun syai'an la yatrukuhu illa lillah." Apa yang ditinggalkan oleh seseorang hamba, oleh seseorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ya. Ada orang yang menghafal Quran sengaja kemudian menunda nikahnya. Ada yang menghafal Quran kemudian menunda pendidikannya. Ada yang menghafal Quran yang menunda mengorbankan karirnya. Ada yang kemudian menghafal Quran kemudian mengorbankan hobi, kesenangannya dan sebagainya. Ada yang membaca Quran kemudian meninggalkan beberapa pekerjaannya. Ada yang kemudian dia menghafal Quran mulai meninggalkan handphone dan sebagainya, mulai mengurangi apakah mendengar nasyid, musik dan sebagainya gara-gara dengan Quran. Maka apa? Illa atahullah ma huwa khairu minhu min haitsu la yahtasib. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu dalam perkataan lain dari para ulama, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu hal karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian wala tahawana bihi fa akhadahu min haitsu la yanbaghi lahu illa atahu Allah bima huwa ashadda alaihi. Ataupun jika seandainya ada seseorang yang kemudian dia berlalai-lalai dan kemudian dia mendapatkan hal itu, maka tunggu saja Allah akan mendatangkan sesuatu yang lebih berat ataupun cobaan dari yang dia seharusnya dia dapatkan. Ada orang yang kemudian dia tidak layak dan sebagainya, kemudian dia mendapatkan penghargaan itu, dia mendapatkan apapun yang didapatkan, maka tunggu saja Allah akan berikan kehancuran kepada mereka. Ubay bin Ka'ab di antara para seorang sahabat yang secara fisik biasa-biasa saja, tidak terlalu jelek juga tidak terlalu indah di antara para sahabat yang lain. Beliau badan dia tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Maka secara penampilan tidak ada yang kemudian menarik perhatian. Tidak seperti Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang sangat tampan, dan bahkan Mu'adz bin Jabal di antara para sahabat yang kita ketahui Rasulullah SAW pernah memalingkan wajahnya karena dalam artinya Rasulullah tahu dia penghafal Quran, dan di sini juga Rasulullah SAW adalah bagaimana tahu agar hafalan Mu'adz ini baik. Maka di antara tantangan terberat para penghafal Quran adalah lawan jenisnya. Masalah pernikahan, masalah menjaga hati, dan paling cepat termasuk hal yang menghilangkan hafalan adalah juga permasalahan dengan lawan jenis. Maka kalau Ubay bin Ka'ab secara fisik itu biasa saja, hanya saja beliau lebih putih janggutnya dan juga rambutnya yang juga sudah memutih ataupun berubah. Di antara hal lain yang luar biasa dari Ubay bin Ka'ab adalah Ubay termasuk seorang sahabat yang memberikan waktu yang banyak terhadap Quran. Dan bahkan dalam artian ketika Ubay bin Ka'ab tidak ada, ketika wahyu turun dan dia tidak menulis sebagainya, maka Rasulullah mencari ganti para sahabat untuk menggantikannya. Maka Ubay bin Ka'ab termasuk seorang sahabat yang betul-betul dijadikan rujukan utama oleh Zaid bin Thabit untuk kemudian melakukan kodifikasi ataupun penulisan ulang ataupun mengumpulkan Al-Quran. Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mulia ini, juga dikenali dengan Safir ya, salah seorang sahabat yang diutus untuk mengislamkan beberapa kaum. Karena dalam artian ketika beliau memiliki hafalan Quran yang baik, Allah akan memudahkan beliau dalam menentukan langkah-langkahnya. Allah akan memudahkan beliau untuk menjalani satu tahapan demi tahapan. Ini oke, kita lanjutkan. Jadi di antara yang luar biasa, di antara yang kalau kita kumpulkan di antara para sahabat-sahabat sebelumnya, itu ada beberapa kemiripan. Pertama, kemiripan dalam kezuhudan dalam masalah dunia. Maka Ubay bin Ka'ab juga termasuk seorang sahabat yang sahabat yang dalam arti dalam masalah dunia, termasuk juga orang yang tidak terlalu berambisi dengan dunia. Karena itu dalam sebuah hadis, orang-orang yang bahkan kemudian menjadikan dunia di tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggabungkan urusannya. Bahkan di terakhir hadis itu
dia akan dikejar-kejar oleh dunia, walau kana raghimah, ataupun dia enggan untuk mengambil dunia ini. Maka jangan heran jika seandainya para penghafal Quran ataupun siapapun memberikan kontribusi besar kepada Al-Quran, maka jangan pernah cemas dengan masalah dunia. Dunia itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Lau annakum harabtum minar rizqi kama harabtum minal maut, la adrakakumul mautu la adrakakumur rizqu kama adraktumul maut." Ataupun la adraktumur rizqu kama adraktumul maut. Kalau seandainya kalian kabur dari rezeki sebagaimana kalian kabur dari kematian, maka demi Allah rezeki itu akan mendapati kalian sebagaimana maut itu juga akan mendapati kalian. Maka orang-orang yang semakin yakin dengan Allah memberikan kontribusi yang besar kepada Al-Quran. Karena itu Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dengan baik. Maka banyak mungkin yang akan kita korbankan kayak sekarang ya, pengalaman saya buka rumah Quran. Banyak yang memang akan dikorbankan jika seandainya kita memang pengen belajar Quran dengan baik. Kita harus siap mungkin apakah ada pekerjaan kita kosongkan waktu kita belajar tahsin lagi satu persatu. Tapi apa yang terjadi? Man ta'allama al-Quran, karena itu tadi man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Ini yang berat. Kita tidak siap mengorbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi terkhusus untuk Quran. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka bayangkan kita menghafal Quran, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Sebanyak apa nanti orang yang belajar Quran, dan luar biasa. Hampir seluruh sanad ini berujung kepada Ubay bin Ka'ab. Maka semua kita yang membaca Quran, jika kemudian bahkan dalam artian, walaupun dalam artian tidak ada sanad sama sekali karena Quran ini mutawatir, maka kemudian kemungkinan besar cara membaca Quran dan sebagainya bermuara kepada Ubay. Karena itu dikatakan dengan aqra'uhum li kitabillah, ataupun kemudian dengan sayyidul qurra. Juga kemudian di antara yang Allah berikan kepada para penghafal Quran dan juga yang Allah berikan kepada Ubay, dia adalah salah seorang sahabat yang juga terkenal dengan mustajabnya doanya. Jadi suatu ketika diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya, qala Umar bin Khattab, ukhruju bina ila ardi qaumina ya, ataupun akhraju bina ila, di sini ukhruju ataupun kharaju bina ila ardi qaumina. Maka suatu ketika, ini masih di zaman adanya ini ya, ada wabah ya. Maka kemudian Umar bin Khattab keluar dengan para sahabat di sebuah kampung, dan kemudian Ubay pergi dengan sahabat yang lain ke kampung yang lain. Maka kemudian Ubay berdoa, Allahumma srif anna adaha, ya Allah selamatkan kami dari wabah yang ada di tempat ini. Maka kemudian ketika pulang, Abu Umar bertanya, amma asabakum alladhi asabana, apakah kalian juga ditimpa dengan apa yang menimpa kami? Maka kemudian sahabat ini mengatakan, inna Aban Mundir da'allahu azza wa jalla ay yusrifa anna adaha. Enggak, kita enggak dapat apa-apa karena Abul Mundir ataupun Ubay berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan yang ada di kampung ini. Maka Umar kemudian protes, ala da'autum lana ma'akum, apakah kamu tidak mendoakan kami juga bersama kalian? Maka kemudian di antara wasiat Ubay bin Ka'ab ya kepada kita, di antara seorang sahabat bertanya kepada Ubay, ausini ya Abul Mundir, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat wahai Abul Mundir. Maka apa nasihat Abul Mundir? La ta'tariq fi ma la yu'nik. Hal yang tidak mengambil ataupun yang tidak terlalu penting, jangan menghabiskan waktu dalam hal itu. Karena itu dalam sebuah hadis Allah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikasi baiknya keislaman seorang mukmin adalah meninggalkan hal yang tidak penting bagi dirinya. Ini banyak sekali di antara fikih aulawiyah dan hal-hal sebagainya, kita menyibukkan sesuatu yang tidak penting dibanding yang penting. Kita misalnya kalau laki-laki mau ke masjid, tiba-tiba lihat ada yang mau dibersihkan dulu. Kita mau ke masjid ataupun sholat, kemudian tiba-tiba masuk WhatsApp, kita balas dulu, padahal tidak terlalu penting, masih bisa dibalas di waktu-waktu yang lain. Ataupun kemudian hal-hal yang tidak terlalu penting, menghabiskan waktu di media sosial, Instagram, ataupun apapun sebagainya, dengan HP dan sebagainya tidak terlalu penting, maka di sini la ta'tarif, jangan menghabiskan waktu, padahal yang bahkan tidak terlalu penting bagimu. Fa'tazil aduwak, enggak usah kemudian berteman ataupun terlalu banyak berinteraksi dengan musuh. Karena semakin banyak kita berinteraksi dengan musuh, maka takutnya nanti cara berpikir kita hampir sama dengan cara berpikir musuh. Wahtaris min sadiqika, perhatikan dengan baik, perhatikan saudaramu, perhatikan temanmu, apakah dalam kondisi baiknya ataupun kondisi buruknya, perhatikan, ihtiras, jadi satpam.
Maka memperhatikan kondisi teman-teman kita di sini membuat bagaimana kita menjaga keimanannya mereka dan membantu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian pada seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan perhatian kepada kita. Kemudian wala taghbatanna hayyan illa bima taghbatuhu bihi mayyitan. Maka enggak perlu kalian mengharapkan sesuatu ataupun iri kepada orang yang hidup kecuali pada hal yang kemudian nanti orang mati akan iri pada hal tadi. Maka dalam hal ini al-ghibthah cuma ada dua dalam hadisnya. La hasada illa fi isnatain, tidak perlu kita iri kecuali pada dua hal. Pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan karunia, Allah berikan Quran dan dia mampu berinteraksi dengan Quran ini kapanpun dia inginkan. Dan yang kedua adalah rajulun atahu Allahu malan, orang yang Allah berikan harta dan wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Maka perlu kita iri pada dua orang ini, enggak perlu iri kepada para penghafal Quran. Orang yang hafal 30 juz nggak terlalu perlu iri. Yang perlu kita iri adalah orang-orang yang bisa berinteraksi dengan Quran kapanpun dia inginkan. Pada pagi, petang, sore, dan sebagainya. Hanya saja, para penghafal Quran seharusnya bisa berinteraksi dengan waktu, dengan Quran, dengan waktu yang lebih banyak. Jadi kalaupun hafalan kita masih biasa-biasa saja, ada temannya sudah 30 juz, irinya bukan pada 30 juznya, tidak. Irinya kita adalah jika orang ini berinteraksi dengan Quran, jika orang ini memberikan waktu yang banyak pada Quran. Pagi dia sedang nyuci bisa baca Quran, dia sedang nyapu bisa baca Quran, dia sedang dalam perjalanan bisa baca Quran, walaupun tanpa harus butuh dengan media. Tapi kalau dia cuma menghafal 30 juz dan kemudian tidak dia baca sama sekali, nggak perlu kita iri. Karena itu yang dikatakan di sini bima tughbituhu bihi mayyitan. Bima apa yang kemudian membuat para mayat ataupun ketika kalian mati kalian akan iri. Juga kemudian adalah orang-orang yang berinfak, maka nggak perlu iri pada orang yang kaya raya. Yang perlu iri adalah orang-orang yang Allah berikan harta ringan tangannya untuk berbuat ketaatan. Kemudian di sini wala tatlub hajatan illa man la yubali alla yaqdiha lak. Maka enggak perlu kamu kemudian punya hajat sesuatu ataupun meminta sesuatu kepada orang yang bahkan tidak peduli untuk kemudian melakukan hal itu kepada dirimu. Maka dalam arti tidak perlu berharap kepada manusia. Tidak perlu berharap kepada orang-orang yang dalam arti tidak pernah memikirkan kehidupan kita. La yaqdiha lak. Ataupun la yuqdiha lak, yang dalam artian tidak pernah berpikir untuk bisa memberikan waktu kepada kita. Maka di sini bagaimana para penghafal Quran, di antara beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah di antara wasiat dari Ubay bin Ka'ab. Pertama, fokus dalam memilih waktu. Dan kemudian selektif dalam memilih waktu, mana yang penting, mana yang tidak. Maka di sini soal manajerial ataupun kemudian mengatur kembali waktu kita yang jangan dibuang dengan sia-sia untuk hal-hal yang kemudian menjadi pembunuh waktu ataupun pembunuh masa yang tidak berguna. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita perlu mencari teman yang sama-sama dalam ketaatan. Ketaatan itu perlu ada sahabat. Ketaatan itu perlu berjamaah. Dan kemudian dalam artian bentuk irinya kita adalah ketika seseorang Allah mudahkan dalam ketaatan. Bentuk kemudian kita ingin seperti mereka adalah ketika Allah memudahkan mereka berbuat taat. Maka apapun dalam hal masalah dunia, apakah dia juara 1 ketika kuliah ataupun kemudian ketika sekolah, banyak sertifikat dia sebagainya, tidak perlu terlalu iri. Kecuali jika memang dengan hal itu dia punya dan kontribusi kepada Islam semakin banyak, itu baru kita kemudian menimbulkan rasa iri dan ingin seperti mereka. Dan kemudian tidak perlu terlalu menggantungkan harapan kepada makhluk. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab ini dikatakan dalam waktu wafatnya banyak para sahabat yang kemudian seolah-olah ada bom besar di Madinah. Seolah sesuatu yang membuat semuanya terhenyak, terdiam. Maka dikatakan berbeda pendapat para ulama kapan beliau meninggal, tapi kemudian jumhur ulama mengatakan beliau meninggal di zamannya Umar. Mata Sayyidul Muslimin. Meninggal ataupun sudah wafat adalah Sayyidul Muslimin, pemimpinnya orang-orang Muslim ataupun Sayyidul Qurra. Kalau alam bisawab itu mungkin sedikit tentang kisah dari Ubay bin Ka'ab. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Ya baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Azam sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini ya, pada malam hari Rabu, dan inilah sesi terakhir kita mendapatkan kisah dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Beberapa hal yang bisa saya simpulkan ya dan menjadi titik tolak bagi kita untuk mendapatkan pelajaran dari seorang Ubay bin Ka'ab adalah bagaimana Ubay itu menjadi sahabat yang menjadi rujukan dalam bacaan hafalan Al-Qur'annya. Ini adalah motivasi buat kita semua supaya terus bersemangat mengupgrade bacaan Quran kita, hafalan Quran kita, supaya bisa menjadi rujukan dimanapun.
baik di rumah Quran, baik di lembaga ataupun di keluarga sendiri. Dan juga Ubay dikenal dengan sibuknya dengan Al-Quran. Jika selama ini kita sering menyampaikan kita sangat sibuk sekali gitu ya, tidak sempat bersama Al-Quran, justru Ubay menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Dan Masya Allah, sebagai bentuk Allah memuliakan beliau dengan cara mustajab doanya dan terus menjadi sahabat yang sangat disedihkan ya kepergiannya setelah beliau wafat. Dan di sini teman-teman semua kita bisa belajar ya. Dengan Al-Quran ini insya Allah kita bisa menjadi jariah bagi orang-orang setelah kita. Sebuah ini ya, kecemburuan. Ketika kita mengetahui setiap bacaan kita ini ternyata tersambung ke sahabat Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua terkait kisah tentang Ubay bin Ka'ab pada hari ini? Oke, baik Ustadz. Ini ada satu pertanyaan yang masuk untuk pada Ubay bin Ka'ab ini. Di antara langkah-langkah, oke. Bagaimana? Boleh Ustadz Sumi dulu nih. Saya pertanyaan kedua yang akan saya sampaikan. Silakan Ustadz Sumi yang tadi sampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam. Suaranya nyangkut ya, nggak tahu. Di saya yang kurang atau gimana? Iya. Suaranya memang Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah atau tapi terputus-putus Ustazah suaranya. Ya, nggak kurang jelas ya? Nah sekarang udah jelas ya. Iya, Ustadz Afwan izin bertanya tentang tadi Ustadz. Saya kan ini ya, ngajarnya tuh ngajar Quran tapi di mahasiswa gitu Ustadz. Nah di sini kan dari berbagai jurusan gitu. Dan memang mungkin visi di Ma'had sini itu ya apapun profesi mereka gitu nanti, tapi mereka tuh semuanya orang-orang Quran gitu. Nah tapi dalam perjalanannya jadi terbagi dua kelompok nih. Ada yang ketika sudah masuk ke sini, ke Ma'had ini gitu, mereka beneran sama sekali meninggalkan meninggalkan dunia profesionalnya yang dulu gitu. Jadi yang dulu kerja di kantor udahlah kayaknya ya seperti kata Ustaz tadi, dia akhirnya memutuskan untuk ke Ma'had gitu ya. Sepertinya Ustaz Sumi hilang ya. Oke. Ya mungkin yang kalau bisa saya tangkap Ustaz dari pertanyaan beliau itu adalah banyak sekali ya, karena mungkin ingin fokus pada Al-Quran, hingga ternyata memang ada pihak-pihak yang ternyata meninggalkan amanah-amanah duniawinya juga gitu ya, baik dari segi kuliah ataupun dari segi hal yang lain. Nah mungkin sebagai guru Quran, bagaimana cara menyikapi dan menyampaikan kepada mereka untuk bisa terus tawazun ya, antara dua hal ini, Al-Quran, fokus pada Al-Quran, namun tidak meninggalkan kewajiban duniawi. Karena mungkin bisa jadi yang ditangkap oleh banyak orang itu adalah fokus pada Al-Quran hingga akhirnya mereka meninggalkan kuliahnya sementara gitu ya. Apakah itu baik atau bagaimana Ustaz? Ini sebenarnya banyak faktor ya. Banyak faktor sebenarnya. Di antara faktor yang bahkan saya temukan juga di lapangan ya. Memang mereka menemukan kendala di dalam mereka kuliah, menemukan kendala dalam karirnya, menemukan kendala dalam hal yang lainnya. Maka kemudian di antara mereka harus memilih, maka kemudian memberikan kontribusi besar kepada Quran karena sudah kehilangan harapan pada yang lain. Ini saya temukan banyak teman-teman di Mesir. Dan memang ternyata dalam banyak kisah yang saya ceritakan, ya memang jadi ya. Orang ini yang bahkan kemudian ada seorang teman saya, dia ambil S1 di Al-Azhar, tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal di DO, pindah fakultas. Pindah lagi, yang keempat gagal juga, pada teman-teman sudah pada tamat. Akhirnya orang tuanya mengatakan, udah deh, dibanding kamu pulang gak berijazah sama sekali, udah sekarang belajar Quran saja, nggak perlu hafal Quran. Sekarang kamu kuasai tahsin dengan baik, ambil sanad, baru pulang. Apa yang terjadi? Pulang ke Indonesia, setahun pulang, langsung nikah. Dengan secara kemampuan finansial jauh lebih mapan dibanding yang lainnya. Maka di sini secara pertama juga, ketika faktor yang memang seandainya terjadi benturan, antara kemudian kuliah dan sebagainya, kemudian jika harus memilih, maka Quran sebagai solusi sangat baik ya. Di sini kita lihat pertama, apakah memang hal ini terjadi. Ketika memang mereka kemudian melihat ada benturan kuliah dan kita tidak
bisa kita pungkiri, sekarang di masa kuliah ini tidak sedikit dari orang-orang yang bahkan kemudian putus kuliah karena masalah pandemi ya. Masalah pandemi, kemudian ada susahnya komunikasi, belum lagi dalam masalah skripsi dan sebagainya. Namun yang kedua, meninggalkan semuanya hanya untuk Quran saja, ini satu sisi juga tidak salah, benar-benar saja. Hanya saja perlu kita pahami, lagi-lagi Rasulullah mengatakan man aradallahu bihi khairan ataupun man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah akan membuat dia faqih dalam beramal, faqih dalam memilih, faqih dalam menentukan, faqih dalam memberikan prioritas. Maka jika dia benar pada niatnya, maka nggak ada masalah dia mundur sejenak untuk memberikan Qurannya. Maka kemudian dengan hal itu saya yakin jika seandainya memang mudah, nggak ada larangan sama sekali. Hanya saja mungkin kita perlu mengantisipasi hal-hal yang kemudian niat ini terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik. Maksudnya apa? Ada orang yang kemudian dia sudah kehilangan, sudah putus asa dalam banyak hal, kemudian ngafal Quran dan sebagainya dengan harapan dapat beasiswa, dengan harapan ada kepentingan dunia yang pengen dicari, makanya tidak baik. Tapi kalaupun toh orang kemudian seseorang ini dia berhenti dalam masalah dunia dan memberikan waktu untuk Quran secara utuh, saya yakin Allah juga akan memuliakan dia. Dan hal ini bukan hal yang salah, hanya saja adalah betul kembali ditanya pada hatinya. Apakah dengan memang dalam artian dia memang memberikan effort yang terbesar pada Quran? Karena yakin saja ketika seseorang memberikan waktu yang banyak pada Quran, dan ini yang terjadi pada Ubay. Ubay bukan sahabat yang kemudian dia seorang pedagang, tidak. Dia memang menghabiskan waktu yang besar pada Quran dan ternyata memang menjadi rujukan terbesar, menjadi rujukan yang banyak para sahabat, dan dia juga merupakan orang yang qadhi ya. Dan bahkan dalam masalah jika ada ikhtilaf dalam qiraat ya, maka orang merujuk kepada Ubay. Jika ada ikhtilaf dalam kemudian masalah jumlah ayat, dia merujuk kepada Ubay. Bagaimana cara membaca dan sebagainya. Dan bahkan lihat Abdullah bin Abbas saja yang bahkan Rasulullah dikatakan ahli fikihnya kalangan para sahabat dan ahli tafsirnya, karena Rasulullah mendoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, itu guru Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Maka pada dasarnya jika ada seseorang memang memberikan effort yang besar pada Quran dan kemudian meninggalkan beberapa hal dunia, itu juga tidak salah sebenarnya. Hanya saja sekarang melihat adalah tentang kejujuran niatnya. Orang terkadang jangan sampai kemudian dia memberikan waktu yang besar pada Quran, Qurannya tidak selesai, yang ini juga kabur, maka ini jadi hal yang salah. Maka di sini adalah bagaimana kita beramal dengan ilmu yang kita miliki dan dengan harapan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaupun toh seandainya bisa kita menyelesaikan, maka dalam hal ini ketika kemudian ada dua yang harus dibenturkan, ataupun kemudian ini pada kondisi ya, jika seandainya dibenturkan, seseorang memberikan sesuatu pada Quran, maka saya yakin dia tidak akan juga membenturkan ataupun meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Itu pada dasarnya, karena man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Dan kalau kita melihat ya, banyak di antara para pakar-pakar dalam Islam, mereka menjadikan Quran adalah ilmu basic ya. Bisa lihat siapapun para Quran, para pakar ataupun dalam masalah hal, dalam masalah fikih, Imam Syafi'i dalam masa belianya dia selesaikan dulu Qurannya baru hafalan yang lain. Dan ini juga terjadi pada salah seorang murid saya yang ada di Malaysia. Orang tuanya itu memang enggak menyekolahkan dia di SD di mana-mana, tidak. Dia hanya memfokuskan anak dia menghafal Quran, dan bahkan di umur 3 tahun sudah bisa baca Quran, dan bahkan saya termasuk gurunya untuk kemudian membantu dia menghafal Quran. Hal-hal yang lain tidak gitu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apapun semua itu menjadi mudah dan gampang, dan dia menyelesaikan hafalan dia 30 juz pada umur 7 tahun. Setelah itu apa? Masuk ke kampus manapun ataupun sekolah kemanapun selalu menjadi Allah mudahkan dalam masalah yang lain. Maka di sini seseorang yang mundur kembali ke basic, kembali ke ta'sil sebagainya juga tidak salah. Hanya saja lagi-lagi jangan sampai di sini menimbulkan berbagai macam mudarat yang tidak baik. Saya secara pribadi dengan hal ini, jika apapun yang ditempuh oleh orang-orang ini, pada dasarnya sebenarnya jika mereka lakukan dengan niat yang ikhlas, Allah akan permudah juga kuliahnya dia. Allah akan permudah juga aktivitas dunia dia yang sebenarnya adalah hal yang sangat gampang dan mudah. Karena itu saya secara personal nggak pernah juga melarang seseorang untuk kemudian, dan bahkan saya mengatakan kepada beberapa keluarga saya dan adik-adik saya, kalau seandainya pun toh kamu tidak diterima di sebuah kampus, dan kamu kemudian Allah bantu untuk bisa menghafal Quran dengan baik, saya yakin kamu secara dunia akan jauh lebih sukses dibanding orang-orang yang bahkan kemudian memiliki titel yang tinggi dalam bidang dunia. Hanya saja ketika orang-orang ini menghafal Quran dan dia kemudian diberikan bonus bisa menguasai ilmu yang lain, itu adalah bonus yang luar biasa. Maka secara ilmu tetap bahwasanya tidak ada ilmu-ilmu yang lain bukan makruh juga tidak, ataupun bukan haram juga tidak. Tapi ketika hal itu dimasuki oleh Al-Quran,
Tidak ada satupun yang dimasuk oleh Al-Quran melainkan Allah penuhi dengan keberkahan. Ada sebuah lembaga masuk menghafal Quran di sana, itu akan jadi lebih baik. Karena itu, dan sering ketika ada benturan-benturan, malah yang terjadi adalah Quran dijadikan nomor 2. Tapi di sini kita lihat lagi adalah, kalaupun ada yang melakukan hal itu, saya pribadi tidak ada masalah, hanya saja mungkin bagaimana kita meluruskan persepsi, ini juga baik, ini perlu diambil, jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Seandainya masih bisa ada waktu, maka tetap dilakukan. Maka saya secara pribadi lagi-lagi melihat kondisi masing-masing ya. Dan ini juga melihat tentang bagaimana dia punya kewajiban, atau dia punya kontrak, atau dia beasiswa dan ada kemudian komitmen dengan lembaga, maka di sini yang paling tahu adalah memang lembaga yang bersangkutan. Maka Allah alam, jika seseorang Allah mudahkan, Allah akan mudahkan ya. Dalam masalah Quran ini semuanya akan Allah mudahkan. Jika dengan niat yang ikhlas. Karena apa? Wa yad'u biha akharin. Banyak juga yang orang yang para penghafal Quran akan Allah hinakan, Allah jatuhkan, Allah rendahkan, Allah permalukan. Karena apa? Ada kesalahan dalam niat dalam menghafal Quran. Allah alam bisawab. Itu dari perspektif saya pribadi. Ya, Masya Allah, jazakumullah keren Ustaz. Jadi secara umumnya memang insya Allah akan membawa banyak faidah ya, keberkahan jika fokus pada Al-Quran. Namun jangan sampai, tadi poinnya adalah, jangan sampai dengan Al-Quran ini atau dia fokus pada Al-Quran itu ada hal-hal yang membuat jadinya banyak mudarat ya, bagi seorang siapapun itu. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan menarik, disampaikan via DM ke saya. Salah satu sulitnya seseorang menghafal Al-Quran adalah karena banyak maksiat. Nah, bagaimana daging seorang anak yang tumbuh dari rezeki yang tidak halal ya, atau yang tidak baik, apakah itu berpengaruh pada proses dia menghafal? Sedangkan anaknya secara fitrahnya pasti baik gitu, Ustaz. Ya pasti. Sumber makanan yang tidak baik pasti akan mempengaruhi. Kalau kita melihat secara Rasulullah ya, Rasulullah kenapa bisa bertahan? Dia belum jadi nabi ya. Nabi Muhammad itu belum menjadi nabi ketika berada di kota Mekah. Beliau kemudian bagaimana mungkin beliau kemudian bisa kemudian merasa tidak nyaman dengan buruknya kondisi kota Mekah? Karena apa? Pertama memang Siti Aminah berusaha untuk bagaimana Muhammad kecil itu tidak hidup di Mekah yang penuh dengan segala bobrok dan kehancuran. Kalau kita berpikir-pikir ulang, luar biasa ya pengorbanan Siti Aminah. Mau anaknya tidak disusui oleh dia, mau bagaimana anak dia tidak tumbuh dengan dia, mau anaknya bahkan kemudian disuruh pergi lagi ketika kemudian beberapa isu yang terjadi. Karena apa? Di sini Siti Aminah betul-betul melihat bagaimana pentingnya lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Karena Mekah hancur dari segala sisi. Masalah kesyirikan jangan ditanya. Itu kakeknya, keluarganya, itu pakar-pakar kesyirikan dan banyak hal ya. Karena itu di antara para ulama mengatakan kenapa Allah tidak kenapa kemudian Allah mengambil alih untuk menyelamatkan Ka'bah, karena Abdul Thalib dengan keluarga-keluarganya tidak layak untuk menyelamatkan Ka'bah. Karena itu ketika setelah itu terjadi kan banyak kisah ya, Bani Quraidah sebagainya menghancurkan Ka'bah nggak dibantu oleh Allah. Karena apa? Banyak orang-orang beriman yang mampu mengambil alih. Secara kesyirikan rusak ya. Secara sosial dengan ditanya, pelacuran di mana-mana. Jika pengen ini udah rusak. Secara makanan bercampur baur semuanya. Secara ekonomi, tataran sosial dan sebagainya rusak dari segala sisi. Tapi kenapa Rasulullah ketika dia sudah tumbuh dan kemudian dia bisa aman dan tentram? Karena apa? Ada dua kondisi. Pertama, dia lahir ataupun tumbuh di Bani Bakar. Yang ada yang bersama dia. Yang kedua, ada tambahan kedua bagaimana kemudian Rasulullah dibersihkan jantungnya dari makanan yang tidak baik, dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril. Maka bersihnya hati dalam bahasa Indonesia itu organnya jantung ya. Di sini jangan kebalik-balik. Al-qalbu itu organnya jantung, bukan kabid. Kabid itu hati di bawah. Karena itu bahasa Inggris pun heart ya, bukan liver ya. Liver itu di bawah, heart itu jantung. Karena bentuknya love itu jantung, bukan di sini. Maka masalah hati itu al-qalbu itu adalah idza saluhat. Kenapa Rasulullah bicara tentang syubhat kemudian ujungnya adalah al-qalb? Karena apa? Di qalb ini pertama ada masalah kesehatan pasti ya. Jantung kita kalau sakit, udah semuanya sakit. Kalau dia berhenti mati semuanya. Kalau ada masalah jadi stroke ataupun ketika ada masalah berbagai macam masalah yang ada pada jantung. Secara rohani jelas ya. Kita bahagia, kita senang, kita marah, kita sedih, kita benci, semua ada di sini nih. Pangkalnya di sini. Dan kemudian dalam masalah fikriyah, tidak sedikit dari para ulama mengatakan al-aqlu nurun fil qalbi, walaupun yang panas di sini tapi kemudian yang mengolah di sini. Al-aqlu itu di sini. Menurut para ulama. Karena itu dalam ayat apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kenapa yafqahuna biha? Bagaimana mungkin hati dan mereka punya hati dalam artian adalah jantung tapi tidak bisa memahaminya.
Kemudian afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, dengan jelas Allah mengatakan kulub yang digunakan untuk berakal. Karena apa? Jika seandainya makanan kita haram, maka dia mempengaruhi semuanya. Pertama mempengaruhi kesehatan, kemudian karena nanti akan dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh, kemudian mempengaruhi ruhiyah, akan sulit menerima kebaikan. Yang ketiga juga akan mempengaruhi otak. Itu banyak orang-orang yang sudah mulai makan harta yang haram, kayak kisahnya Bal'am dalam surat Al-A'raf. Jadi saklek otaknya, jadi nggak nyambung. Karena itu, makanan yang tidak baik ini, itu akan mempengaruhi. Juga lihat bagaimana Abu Bakar, satu-satunya sahabat yang menerima keimanan ataupun menerima Rasulullah sebagai Rasul tanpa ada taraddud, tanpa ada pertanyaan, biduni tasawuf, cuma Abu Bakar. Karena Abu Bakar satu-satunya sahabat yang tidak pernah minum khamar dan memakan yang haram semuanya dia dari kecil. Karena itu kemudian Abu Bakar juga dengan bagaimana Allah menjaga Abu Bakar dengan tidak pernah sujud kepada berhala dan juga tidak pernah mengkonsumsi hal yang haram. Maka jika seandainya ada orang-orang yang kemudian memang bercampur makanannya, maka sedikit banyaknya akan berpengaruh. Karena gini, dosa itu mungkin akan diampuni oleh Allah, tapi efek dari dosa tidak. Kenapa Abu Bakar kekeh mengerok isi perutnya? Yang padahal para ulama mengatakan jika Abu Bakar minta ampun pada Allah selesai. Tidak, efek dari dosa tidak akan hilang. Kenapa? Lihat, ketika Nabi Adam kemudian di surga, kemudian bermaksiat kepada Allah, dilempar ke bumi. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni. Tapi apakah konsekuensi dari itu hilang? Tidak. Nabi Adam tidak bisa lagi kembali ke surga. Konsekuensi dari dosa dia tetap ada. Nabi Musa ketika membunuh orang Kipti, diampuni. Tapi apakah kemudian dia bisa kembali kepada keluarga Fir'aun? Tidak. Konsekuensi dari dosa tidak hilang. Maka makanan yang haram, dia akan mempengaruhi sel-sel tubuh kita dan mempengaruhi bagaimana mudahnya ruh bisa masuk ataupun kemudian wahyu bisa masuk, kemudian bagaimana hati, menghidupkan hati dan sebagainya. Maka sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh. Karena itu banyak orang-orang yang diberikan makanan yang haram oleh orang tuanya hancur lebur. Ada sebuah kisah diceritakan oleh guru saya, dan ini kerabat beliau. Ada orang tuanya ditinggal mati oleh bapaknya. Kemudian bapaknya punya tabungan yang besar di bank. Maka orang tua dia, ibunya dia, dalam artian memberikan uang saku kepada anaknya ya dari bunga bank. Istilahnya uang aslinya tidak diambil sama sekali. Apa yang terjadi? Anaknya rusak, broken home, kemudian dengan ibunya konflik, narkoba dan sebagainya, berzina dengan sebagainya macam. Karena apa? Makanan yang tidak baik. Maka makanan, lihat. Dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan ya ayyuhar rusul, ini rasul ya, rasul nih. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Kenapa rasul disuruh makan yang thayyibat, makan yang halal? Untuk sekelas rasul saja untuk bisa beramal soleh, melakukan tugas sebagai seorang rasul harus memastikan makanannya yang halal. Apalagi kita manusia yang banyak punya potensi adanya terkontaminasi dengan makanan-makanan yang tidak baik. Bagaimana mungkin kita akan bisa mampu beramal soleh jika seandainya pada tubuh kita ada hal-hal yang tidak baik? Wallahu a'lam. Masya Allah, bisa keren Ustaz. Jadi bentuk upaya kita ya, atau bisa jadi memang di antara hal-hal yang membuat kita itu susah menghafal, Allah bisa jadi di antaranya karena makanan yang kita konsumsi itu kurang baik ya, bukan hanya karena halal, tapi ternyata juga sejenis junk food atau makanan instan yang mengandung bahan-bahan yang tidak baik. Dan ini Ustaz pertanyaan dari Mbak Anissa Nur Rasyida, bagaimana jika kita ingin fokus menghafal Quran, namun orang tua lebih mementingkan kita supaya fokus pada hal lain, seperti mencari nafkah. Kira-kira bagaimana baiknya Ustaz? Di sini ada dua hal ya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada orang tua. Tapi dalam hal ini adalah ketaatan kepada orang tua selama bukan sesuatu yang melarang perintah Allah, maka taatnya kita kepada orang tua jauh lebih penting. Karena Quran dalam hal ini bukan wajib ya. Teman-teman yang Allah muliakan, perlu dipahami adalah tidak ada kewajiban kita untuk membaca Quran dan menghafal Quran, tidak, karena dia bukan rukun Islam. Menghafal Quran itu sesuatu tambahan. Adalah sesuatu tambahan jika kita ambil, Allah akan memuliakan kita. Jadi kalaupun ada orang yang tidak bisa baca Quran sama sekali, tapi selama dia beriman, selama dia soleh, maka nggak ada masalah. Tapi dalam artian karena itu Rasulullah mengumpamakan orang-orang yang membaca Quran, yang beriman tapi tidak membaca Quran seperti buah kurma. Dia tetap dikatakan beriman, tapi tidak ada kebaikan yang tambahan. Karena itu dia bukan masuk pada kategori rukun Islam. Hanya saja setidaknya, dan banyak para sahabat yang tidak menguasai Quran sama sekali. Maka di sini ada kewajiban yang lebih penting, yaitu taat kepada orang tua kita. Dan Quran adalah hal tambahan yang jika kita ambil, Allah akan muliakan dengan tempat yang lebih tinggi. Karena itu ada orang-orang yang nggak ada masalah jika mereka tidak berkontribusi pada Quran, jangan dilecehkan, jangan dianggap hina, tidak.
Mungkin Allah memuliakan mereka dengan amalan-amalan yang lain. Allah memuliakan mereka dengan ibadah-ibadah yang lain. Di sini juga kita para penghafal Quran perlu menjaga hati. Tidak pernah merasa mulia dari orang-orang yang lain. Dengan Quran yang kita punya, kita tidak merasa lebih tinggi. Lihat ya, di antara beberapa sahabat, para penghafal Quran, mereka adalah orang-orang yang malah kecemasan mereka, waroknya mereka dengan diterimanya amal itu tinggi. Sekelas Abu Bakar nih, Abu Bakar yang luar biasa. Itu sudah amalannya luar biasa kan. Wasaddaqa bil husna. Allah mudahkan semua kemudahan bagi dia. Lihat Abu Bakar dalam sebuah hadis mengatakan, dalam sebuah dalam ungkapan beliau, dia mengatakan ya laitani tayran, aku seperti burung yatiru ala syajar, terbang di pepohonan, wa yakulu samar, memakan buah-buahan. Fala hisab wala adab, selesai. Dia mati, enggak ada hisab, enggak ada adab. Sekelas Abu Bakar berdoa seperti itu. Sekelas Abdullah bin Mas'ud ketika para sahabat berbicara ya laitani kuntu minal muqarrabin, ketika mereka mentadabburi surat Al-Waqiah, min ashabil yamin ataupun minas sabiqin. Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ya laitani mitu wa lam ub'as. Aku mati dan aku tidak dibangkitkan, dengan cemasnya. Maka orang yang semakin menghafal Quran semakin tawadhu mereka. Maka dalam hal ini diantara juga kita perlu ketahui bahwasanya Allah memuliakan Quran jika seandainya memang orang ini jujur pada Qurannya. Tapi bukan berarti ketika orang tidak menghafal Quran dia hina, juga tidak. Nah, dalam hal ini ketika ada kewajiban dari orang tua kita, maka perlu dalam artian kita kemudian meminta kepada Allah untuk dimudahkan mencari nafkah. Tapi dalam artian perlu kita pahami, jika seseorang memberikan waktu pada Quran, berikan waktu pada Quran, Allah yang menjamin nafkahnya dia. Allah yang akan menjamin seluruh kehidupannya dia. Lihat dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah akan menjaganya. Di sini perlu dipahami bahwasanya Allah tidak akan hanya menjaga Quran. Jika seandainya manusia saja kita punya barang yang berharga, kita melakukan penjagaan berlapis. Di rumah kita ada berlian, kita mungkin akan beli berangkas. Berangkas ini mungkin kamar kita kunci berlapis. Rumah kita mungkin kita bikin satpam juga dengan artian ada ratusan kilo berlian di rumah kita. Maka Quran yang ada di dada kita, Allah bukan hanya menjaga apa yang di hati kita, di dada kita, tidak. Allah akan menjaga seluruh urusan kita. Karena itu orang-orang yang jujur dengan Qurannya, sejauh ini yang saya ketahui tidak pernah menjadi permasalahan. Dan bahkan biasanya para penghafal Quran ini, mereka yang kemudian mengangkat ekonomi keluarganya. Allah alam ya, di antara yang saya alami, ketika saya menyelesaikan hafalan kelas 2 SMA, semuanya itu bisa dikatakan tidak ada lagi meminta duit kepada keluarga. Sampai bahkan tidak sedikit, bahkan kemudian banyak keberkahan yang datang dari Al-Quran tadi. Bukan berarti kemudian kita menjadikan Quran ini untuk mencari nafkah, tidak. Tapi ketika kita memberikan kontribusi pada Quran, banyak hal yang luar biasa. Di antara mungkin sedikit berbagi pengalaman. Saya di sini baru bikin rumah Quran ya. Baru dari bulan Februari ya. Bulan Februari. Dan saya sempat menjadi direkturnya, setelah itu tidak ya. Itu para guru dan sebagainya, itu terkadang saya jujur-jujur saja gitu. Di antara mereka saya berikan gaji, yang saya pribadi tidak mengambil gaji sama sekali, tidak mengambil sepeser pun. Tapi jika dibandingkan secara penghasilan saya pribadi bisa sampai 2 digit ya, dibandingkan dengan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber-sumber yang lain yang tanpa harus kita cari dengan Quran, tapi dengan kita memberikan kontribusi pada Quran, Allah mengkafalahi, yukfik ataupun kafahu. Allah akan mencukupkan urusan kita yang lain. Maka insya Allah dalam masalah finansial, jika kita yakin kepada Allah, maka dengan niat kita yang benar untuk mendalami Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, Allah akan mencukupkan. Setidaknya Allah berikan keberkahan pada rezeki kita yang sedikit. Rezeki yang sedikit ketika berkah akan Allah cukupkan. Rezeki yang banyak akan bertahan lama. Maka dua hal ini tidak perlu dibenturkan. Kita kemudian menghafal Quran dengan baik, lebih fokus pada menghafal Quran, insya Allah yakin saja. Masalah rezeki adalah hal yang sangat mudah, karena rezeki adalah takdir yang sudah Allah pastikan. Tinggal bagaimana menjadikan rezeki kita ini berkah. Allah alam bisawab. Ya baik, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jadi ya tadi jawabannya ini ya, win-win solution dari Ustaz. Bahwasanya tidak perlu memilih antara satu atau dua, tapi bisa digabungkan ya. Bisa kita mendahulukan permintaan orang tua, birrul walidain, dan juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya juga dimudahkan untuk bersama Al-Qur'an. Nah, begitu juga insya Allah akan ada janji-janji Allah pada para penghafal Quran ya, rezekinya juga yang dicukupkan. Mungkin ini juga sama kali ya Ustaz ya, sama ini ada pertanyaan tambahan, kalau orang tua itu menyarankan bagi seseorang peserta untuk tahun depan gitu menikah dan S2, tapi Fulana ini ingin fokus pada kuliah terlebih dahulu, fokus pada menghafal terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana untuk Ustaz? Sama ya Ustaz ya? Ya, biasanya tinggal kita kondisikan. Dan juga terkadang keseriusan kita ya. Keseriusan kita kadang juga perlu ditanyakan ulang ya.
Kita dalam artian pengen ini sebagainya, tapi kemudian keseriusan kita dalam menghafal Quran juga masih perlu ditanyakan ulang. Maka jika seandainya kita serius dan meminta kepada Allah dan jujur, sekali lagi jujur pada niatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Bikin komitmen pada Allah. Berjanji pada Allah, ya Allah, mudahkan aku menghafal Quran, aku serahkan waktu dan sebagainya. Maka jika kita jujur pada Allah, Allah akan mudahkan dengan hal yang tidak kita sangka-sangka. Bagi berbagai macam skenario dari Allah untuk memudahkan kita menghafal Quran dan mengulangnya, serta kemudian menjaga hafalan kita. Maka insya Allah yakin saja, jujur dengan Allah, maka akan Allah mudahkan dalam mencapai cita-cita kita. Apakah mungkin menghafal Qurannya tidak sekarang, karena ada kewajiban-kewajiban yang lain yang mungkin perlu kita lihat dan kita perhatikan. Jika seandainya berbenturan antara dua kewajiban, maka lakukan kewajiban yang betul-betul kewajiban. Menghafal Quran merupakan bagian dari sunnah. Wallahu a'lam. Ya, insya Allah bagi teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan sama sudah ya menemukan bahwasanya jika ada berbentur dua kewajiban, dahulukan kewajiban yang utama ya, dan jika bisa digabungkan kenapa tidak? Karena bagi seperti Ubay bin Ka'ab saja mampu menghafal Quran dalam kondisi sibuk dan terus bersama Al-Quran. Dan begitulah para penghafal Quran seiring usia bertambah terus bertambah juga amanah. Dan terakhir Ustadz, boleh disampaikan karena ini adalah hari terakhir yang kita bersama Ustadz untuk mendapatkan hikmah ya dari para sahabat, pesan terakhir dan juga boleh ditutup dengan doa Ustadz. Terima kasih. Oke, jadi para sahabat ini bukan hanya sekedar kisah, tidak. Bagaimana kemudian kita juga menghadirkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kemudian melahirkan idola-idola yang ada di rumah kita. Ada yang kemudian kita sampaikan, oh ini sahabat ini luar biasa loh, oh ini sangat hebat loh, oh ini luar biasa Allah berikan. Inilah orang yang Allah sebut namanya di langit. Inilah orang yang dikatakan oleh Rasulullah ini uhibbu. Inilah orang yang bahkan kemudian tidak punya apa-apa di dunia ini, yang bahkan orang tuanya nggak tahu sama sekali, tapi kemudian Allah muliakan jadi gurunya para sahabat. Inilah orang-orang yang bahkan kemudian yang dalam artian dengan masa sulitnya dia mampu kemudian menghafal Quran, dia mampu memberikan waktu untuk Quran, tapi kemudian secara fisik dia pendek, secara fisik dia tidak baik, tapi kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita pengen mulia, tiru para sahabat-sahabat ini. Jika ingin kemudian Allah sebutkan nama kita di antara 140.000 sahabat, sahabat ini dimuliakan gara-gara Qurannya. Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis dan bahkan kemudian tidak sedikit dalam riwayat akan berulang dan disampaikan. Maka lahirkan, hidupkan sosok ini di keluarga kita, hidupkan sosok ini di sekitar kita. Maka nggak ada masalah, kita punya rumah Quran, kita punya ini, gunakan nama-nama ini. Apakah ruangan ini, nama ini dan sebagainya, nama perpustakaan kita, sehingga sedikit banyaknya orang-orang yang bertanya siapa orang ini, terserah apakah dia googling dan sebagainya, sehingga menimbulkan kecintaan. Maka di sini para sahabat ini bukan hanya sebagai role model bagi kita juga berusaha mencintai mereka. Karena hubbus salihin, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai orang-orang yang baik, kita berharap Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka di surga. Semoga dengan jujurnya niat kita dan kemudian bisa mengambil sedikit semangat dan ruh dari para orang-orang yang saleh ini, Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran kita dalam beramal, kejujuran kita dalam berjuang, dan jika kita menemukan kesusahan, semoga Allah mempermudah urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadhil hajat. Allahumma la tada' lana fi hadhihi laylati dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaytah wa la 'asiran illa yasartah ولا شابا ولا فتاة إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga tidak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Dan Masya Allah ya teman-teman, bersyukur sekali kita bisa mendapatkan banyak faidah pada malam hari ini. Dan ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan ya dari yang beliau sampaikan kepada kita, bahwasanya dari Ubay kita belajar bagaimana bisa fokus membagi waktu dan menggunakan waktu sebaik-baiknya bersama Al-Quran. Dan pastinya di sini meninggalkan hal yang sia-sia. Karena hal yang sia-sia yang akan membuat kita terus terlalaikan dari bersama Al-Quran. Dan perlu mencari teman dan cemburulah pada mereka yang Allah memudahkan ketaatan untuk terus mereka lakukan. Dan di sini dari kisah para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim, Maula Abi Huzaifah, kita berusaha agar terus menghidupkan sosok mereka di rumah kita, menjadikan idola dan juga mencintai mereka. Dengan begitu insya Allah harapan kita Allah kumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di surga kelak. Gitu. Dan terakhir, dari para sahabat ini kita perlu terus berjuang ya, memantaskan diri menjadi ahlul Quran, kemudian juga menjadi jariah ya, dengan menjadi rujukan tadi bersama Al-Quran. Jazakumullah khairan katsiran kepada sahabat semua. Dan apakah Kak Dei bersama kita? Oke, apakah saya kembalikan kepada Kak Dei? Atau karena sudah malam ya, insya Allah saya akan menutup diri sendiri. Tetap jangan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Semoga malam ini menjadi malam yang lebih baik bagi esok hari agar kita lebih mencintai Al-Quran insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Mohon maaf Kak, tadi jaringan